പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസ് മാനുവലിൻ്റെ 50 ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. 1 മുതൽ 50 വരെ ഇന്നലെ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. 51 മുതൽ 100 വരെ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. The executive authority of the state is vested in. Answer: Governor. Question number 52. Which among the following statements is true regarding the central agency? Answer: it functions out of office hours and arrange delivery of immediate communications from Secretariat. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സെൻട്രൽ ഏജൻസി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെൻട്രൽ ഏജൻസി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് അത് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 53. Additional secretaries and joint secretaries have the same level of responsibility as that of the secretary to government. Answer: in matters of processing important communications and confidential papers. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയും ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയും തുല്യ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള കേസാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 54. When one case has relevance to another file which is not closed, both cases are submitted together and the file so submitted for reference is called. Answer: linked file. Question number 55. That which is written by a secretariat official to facilitate to disposal of a case is called. Answer: note. Question number 56. Section officers are authorized to sign fair copies of. Answer: government orders. ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിൻ്റെ ഫെയർ കോപ്പീസ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെഷൻ ഓഫീസറാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 57. When communications received contain adhesive stamp, they shall be punched by. Answer: ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട്. എല്ലാ സ്റ്റാമ്പിൻ്റെയും കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ടാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 58. While submitting file with routine note. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മിക്കവാറും എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആൻസർ: routine note shall be placed on top of all the other parts of the file. Question number 59. Which among the following is not discussed in staff meetings? Answer: question of initiating disciplinary action against any staff. Question number 60. Under whose orders a case may be placed before the Council of Ministers for consideration? Answer: Chief Minister. Question number 61. In all court cases where the government is a party, the statement of facts is prepared by. Answer: Administrative Department concerned. Question number 62. The security wing of the Secretariat is under the control of. Answer: Home Department. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. The Council of Ministers is headed by. Answer: Chief Minister. Question number 64. The number of entries on each page of the personal register shall ordinarily be. Answer: 3. പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിൽ 3 റോ ഉണ്ട്, അതിൽ 15 കോളമുണ്ട്. ആ 3 റോയിൽ ഓരോ റോയിൽ ഒരു കേസ് എൻട്രി ചെയ്യുക, അടുത്ത കേസ് എൻട്രി ചെയ്യുക. ഈ 15 കോളവും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ, അതായത് ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോകളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. അത് കൂടുതൽ വീഡിയോയും നോട്ട്സും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. Question number 65. Whose duty is to see that files of a section are properly arranged, flagged, and referenced for the quick disposal of those issues by the superiors? Answer: section officer. സുപ്പീരിയർ ഓഫീസേഴ്സിന് ഫയൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ
അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫ്ലാഗ് ചെയ്ത് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല സെക്ഷൻ ഓഫീസർക്കാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 66. Until registry, all communications received in the office are known as ആൻസർ തപാൽ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ പരീക്ഷയും PSC ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 67. പേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് എപ്പിമറൽ നേച്ചർ ആർ ആൻസർ നോട്ട് നമ്പേർഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ദി പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ. എല്ലാ തപാലും നമ്മുടെ സെഷനുകളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന തപാലുകൾ എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിൽ എൻട്രി ചെയ്യണം. എന്നാൽ എപ്പിമറൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇത് നൈമിഷികമായ ചെറിയ ഒരു കാലയളവിലത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്പർ ഇടണ്ട, അത് പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിൽ എൻ്ററും ചെയ്യണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 68. നോട്ട് ഷാൽ ബി റിട്ടൺ ഓർ ടൈപ്പ് റിട്ടൺ only on full-scape size leaving. ആൻസർ ഓൺ തേർഡ് മാർജിൻ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. നമ്മളൊരു ഫുൾ സ്കേപ്പ് പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ 1/3 ഭാഗം മാർജിനായിട്ട് വിടും. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാർജിനെക്കുറിച്ച് വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും മാർജിൻ. അടുത്ത പേജിൽ, അതായത് അത് മറിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും മാർജിൻ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നോട്ട് ഷീറ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, അതേപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ വരുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 69. ഇൻ കേസ് ഇൻവോൾവിംഗ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, ടെസ്റ്റ് ടു ബി പാസ്ഡ്, പ്രൊമോഷൻസ് എക്സെട്ര, വിച്ച് അമംഗ് ദി ഫോളോയിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഷാൽ ബി കൺസൾട്ടഡ്. ആൻസർ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ യോഗ്യതയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജിലോ എന്തെങ്കിലും റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 70. റിഗാർഡിംഗ് ഫെയർ കോപ്പിയിങ്, വിച്ച് അമംഗ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഫാൾസ്. ആൻസർ ആൾ ഫെയർ കോപ്പീസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് മോർ ദാൻ 1 പേജ് ഷുഡ് ആൾവേസ് ബി ടൈപ്പ് റിട്ടൺ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്. ഫെയർ കോപ്പി ഒരിക്കലും 2 സൈഡും ടൈപ്പ് ചെയ്യില്ല. ഒരു സൈഡിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല തരത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 71. സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ദി കസ്റ്റഡി ഓഫ്. ആൻസർ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 72. Who among the following is authorized to issue orders on the basis of decisions of Council of Ministers? Answer Secretary. Question number 73. The allocation of business of the government among the ministers is done by. Answer Governor. Question number 74. Who is responsible for creating an awareness regarding the achievements of the government? ആൻസർ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇടപെടാറുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 75. കൺട്രോൾ ഓവർ ദി സ്റ്റാഫ് അലോട്ടഡ് ഫോർ ദി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് എക്സർസൈസ്ഡ് ബൈ. ആൻസർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കും. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 76. റിമൈൻഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് വിൽ ബി നോട്ടഡ് ഇൻ. ആൻസർ റെഡ് ഇങ്ക് ഇൻ കോളംസ് 9, 10, 11 ഓഫ് ദി പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ. റിമൈൻഡേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് 9ാമത്തെയും 10ാമത്തെയും 11ാമത്തെയും കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അതായത് 1 മുതൽ 15 കോളങ്ങൾ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ കോളങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. 1ാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, 2ാമത്തെ കോളത്തിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ അത് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾ അത് കാണുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 77. ദ മാർജിൻ ഓഫ് ദി നോട്ട് ഷാൽ ബി. ആൻസർ
left hand side of the first side of the paper and right hand side of the other side. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പേപ്പർ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 1/3 ഭാഗം കാണും. അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ആ മാർജിൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലായിരിക്കും, അത് മറിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലായിരിക്കും മാർജിൻ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, സൂക്ഷിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 78. How many copies of notes for subject committees should be forwarded to the state legislature secretariat? Answer 70. Question number 79. Superintending control over the whole secretariat is exercised by Chief Secretary. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധികാരി, സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധികാരി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ്. Question number 80. Communications to outside India should be sent. Answer affixing ordinary postal stamps. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Question number 81. The part of a case consisting of papers received, drafts of interim references, replies thereto and draft of final orders issued is called. Answer current file. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകൾ പിന്നീട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറണ്ട് ഫയലായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. Question number 82. Procurement and distribution of stationery is the duty of. Answer office superintendent. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ 31 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഓഫീസ് സെക്ഷൻ്റെ ചുമതല സൂപ്രണ്ടിനാണ്. തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് സെക്ഷനിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ചുമതല സൂപ്രണ്ടിനാണ്. സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക, സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങുകയും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയാണ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ചുമതലകൾ. Question number 83. A consolidated fortnightly index is prepared by. Answer Personnel and Administrative Reforms Department. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത്. മിക്കവാറും എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി ഇൻഡെക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. Question number 84. Which among the following is not a quality of a good draft? Answer elaborate explanation with copies of earlier communications. ഒരു നല്ല ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വലിച്ചുവാരി എഴുതാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. Question number 85. How many days late attendance without permission would cause the forfeiting of a day's casual leave? Answer 3. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. Question number 86. How many copies of the note for the Council of Ministers may be forwarded to General Administration Department? Answer 35 copies in Malayalam and 2 copies in English. Question number 87. Which among the following is not the duty of Records Branch? Answer collection and transmission of disposals from departments. ഒരിക്കലും റെക്കോർഡ്സിലുള്ളവർ സെക്ഷനുകളിൽ ചെന്ന് ഫയലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരില്ല, തീർപ്പായ ഫയലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അടുക്കി വയ്ക്കില്ല. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫയലുകളാണ് അടുക്കി വയ്ക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർ അസിസ്റ്റൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് റെക്കോർഡ്സിൽ കൊടുക്കുകയും അതവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസ്പോസലുകൾ കൊടുത്തയക്കുന്നത്. Question number 88. The official head of each department of secretariat is. ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ്. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും. Question number 89. Communications received in minority languages like Kannada and Tamil should be got translated by. Answer Law Department. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Question number 90. Notes prepared to clarify points of an ephemeral nature is called. Answer routine note. നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നതാണ് റൊട്ടീൻ നോട്ട്. റൊട്ടീൻ നോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Question number 91. Who is entitled to be supplied with a free copies of the Secretariat Office Manual? Answer all officers except last grade employees.
ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എംപ്ലോയീസിനെ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസ് മാനുവലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ കോപ്പി കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിയമം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 92. Whose duty is to allot rooms, furniture, telephones and such other basic necessities for the functioning of the office? Answer: General Administration Housekeeping Department. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ക്യാൻറ്റീനും ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 93. In case where advice of the finance department is required, the file should be referred to by an officer not below the rank of dash. Answer: Deputy Secretary. Question number 94. Note: the Council of Ministers shall be prepared in. Answer: Malayalam and English. Question number 95. Which among the following is false regarding stock files? Answer: stock files are maintained by section officers. സ്റ്റോക്ക് ഫയൽസ് ഒന്നും തന്നെ സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 96. വെൻ ആക്ഷൻ ഇൻ എ ഫയൽ ഫോർ എ കൺസ്യൂമബിൾ ടൈം ഈസ് നോട്ട് ആക്റ്റീവ്, ദി ഫയൽ മേ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു. ആൻസർ: കോൾ ബുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 97. ദ ബേസിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ്. ആൻസർ: സെക്ഷൻ. ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 98. Who among the following should authenticate a note with their signature? Answer: Under Secretary. Question number 99. In the matter of conducting writs and other proceedings before the Supreme Court as well as High Court, the state is normally represented by. Answer: Advocate General. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Question number 100. In the event of any doubts on the procedure laid down in the Secretariat Manual, who is authorized to clarify? Answer: Personnel and Administrative Reforms Department. അതേപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 31 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്രട്ടറിമാരാണ്. സെക്രട്ടറിയുടെ നിർവചനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, സെക്രട്ടറി, സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി എന്നിവർ വരും. അതുപോലെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലയിൽ വരുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൂംസ്, ഫർണിച്ചർ, ടെലിഫോൺസ്, സാനിറ്റേഷൻ വിങ്, PABX, ടെലിപ്രിൻ്ററൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അടുത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് PWD വിങ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഗാർഡൻ, ക്യാൻറ്റീൻ എന്നിവയെല്ലാം ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രിസഭയെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് സെക്ഷൻ GADയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ചീഫ് റിസപ്ഷൻ ഓഫീസർ, റിസപ്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ്, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തുടങ്ങിയവ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസ് മാനുവലിൽ 1-ാമത്തെ പേരയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. 2 മിനിസ്റ്റർ, 3 സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസ് മാനുവലിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്, കോപ്പി കയ്യിലില്ലാത്തവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇത് മുഴുവനും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു 300 ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള 300 ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് 75 മാർക്കിന് ചോദിക്കും. ഞാൻ ഈ തന്ന 100 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ഉറപ്പായും 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ.